ওকে, জুয়েল ভাই কি আছেন? জুয়েল ভাই কি আছেন? তো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম আসসালাম। রাহমাতুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম। গুড ইভিনিং টু এভরিওয়ান। গুড ইভিনিং স্যার। গুড ইভিনিং স্যার। Today class, this is the first class of my course, but you Yes. had complete a lot of class. Okay, the course name Yes sir. Corporate Governance and Secretary Practices. You have already complete corporate governance, right? Yes sir. How many class you have complete under corporate governance? About sir 16 to 18 class. Personally, Okay. sir, sir, our Saiful Islam sir took two classes, three classes, extra classes, and he covered Okay. question answer pattern. Okay. Almost you complete minimum 20 class. Yes sir, minimum Most probably, 20. Mr. Saiful Yes sir. sir has completed 20 class, and in addition, the class question pattern or the previous year questions and etc. Okay. Yes sir. আমি এখানে আপনাদেরকে মিউট করে রাখবো। আপনারা যারা কথা বলবেন তারা আনমিউট করে কথা বলবেন, সাথে সাথে আপনারা আবার কথা শেষ হলে মিউট করে ফেলবেন। ওকে। Okay sir. Okay, my dear friends, the course name Corporate Governance and Secretarial Practices. Before we to introduction of this course, first of all, we would like to introduce ourselves one by one, because this is the first class of mine. So, firstly, I introduce myself. My name is Mohammad Halaluddin, FCMA, and I have completed BBA MBA, major in Accounting and Information Systems from Chittagong University, with distinguished results in BBA first place and MBA second place. Then I have completed CMA. I have also completed professional degree, EAI, BB, DIB, to etc. etc. I have a firm, Cost Management Accountants firm, name is Dean and Associates, and full time I am not engaged in this firm. Actually, I engage at present. I am a job holder. Okay. So this is my part, and then I would like to introduce yourself. So in introducing yourself, you should mention your name, your previous graduation or continuation in graduation, major in subject name, and then the university. Last one, you told your present status. You are the fully students, or you are now doing good jobs or business. Okay. So I would like to invite all of you one by one to introduce yourself. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, my name is MD Robiul Islam. I completed graduation Carmichael College, Rangpur, and post-graduation from Dhaka College. And my major subject is accounting. And presently, I am working in a private organization, Property Care Service Bangladesh Private Limited, as an assistant manager finance.
Okay, thank you. Next one. Next one. Good evening, sir. I am Vishal Chakraborty. I have completed my honors and masters from National University. Now I am working at Premier Bank PLC. Okay, thank you. Next one. Assalamu alaikum. I am Mr. Moznur Rahman. I have completed the degree of BBA and MBA from Russia University, major in accounting and information system. Now I am working as a branch manager of Bangladesh Commerce Bank Limited. Thank you, sir. Okay, thank you. Next one. Thank you, sir. Sir, My name is Mohammad Mushi. I completed my post-graduation degree at Dhaka College under National University. Now I am working at Aptech Group as an assistant manager internal audit. Okay, thank you. Next one. You should mute your mic when you complete your introduction. Okay. Next one. okay. Good evening, everyone. This is Shubhato Khan. I completed my BBA and MBA from Dhaka University, majored in tourism and hospitality management. So after that, I also pursued MA in French from a Indian Central University. And now I am working as a French language specialist and officer in operations in BFS Global, Bangladesh. Okay, thank you. Next one. Good evening, sir. Myself Gautam Shil. I have completed my MBS and BBS in a subject of accounting from National University. Now I am working as a senior officer, finance and accounts, Renata PLC. Okay, thank you. Next one. Sir, good evening. My name is Shopon Chandra Das. I have completed BBA and MBA from American International University, Bangladesh, that is AIUB, major in marketing. At present, I am working BRAC as a finance accounts department. Thank you, sir. Okay, thank you. Next one. Quickly, next one. Assalamu alaikum. I am A.K. Assalamu Irfanuddin. I am complete my graduation from National University in major in finance. At present, I am working in Akris Resource as an assistant officer, finance department. Okay, thank you. Next one. Hello, Assalamualaikum, sir. I am Sheikh Rashumia. I have completed my BBA and MBA major in accounting from National University. Now I am working for Farbent Multiboard Industries Limited as a senior executive patent tax. Thank you, sir. Okay, thank you. Next one. So can you hear me? Right. Can you hear me? Okay, good evening. Next one. Continue. Okay. So my name is completed A1 degree in chemical engineering. Completed my master's from স্পিকার কবির আপনার ইয়েটা শোনা যাচ্ছে না, একটু কাইন্ডলি আবার রিপিট করতে পারেন। Is it better? Hello? Is it Okay. better? Continue. My name is Iftikhar Kabir.
Okay, next one, next. Hello, sir. K is Bashir Ahmed. Completed my MBA and BBA in accounting from National University. Currently working as internal auditor in youth group. Okay, thank you. Next one. Rubel Hussain, continue. Hello, everyone. I am Okay, MD Rubel continue. Hussain. I am MD Rubel Hussain. I have completed my BBA MBA, National University. My major subject is accounting. Now I am working for a Bombay Sweets and Company Limited. My designation is Executive Accounts and VAT. Okay, thank you. Next one. Okay, next one. Rakio Nai, Hello, sir. Lage Nai Koi? Huh. Okay. My name is I'm a mechanical engineer. My master's in economics from National University. I'm a member of Chartered Finance Center, that is CIPS. Right now, I'm working at General Electric, Cordova. I'm leading sourcing in Bangladesh and countries in finance. Okay, thank you. আপনার sound clear না? Oh, Next I'm sorry, one. sir. Actually, I'm having some difficulty here. I'll make sure this can Next one, Tariqul Islam. Tariqul Islam, আপনি কি আছেন? Assalamu alaikum, sir. I am Muhammad Tariqul Islam. Okay, introduce I yourself. have completed honors and masters from National University. Now I am working in a private limited company as a senior accounts officer. শোনা যাচ্ছে না। ইউনুস, আপনি কি আছেন? Assalamu alaikum. I have completed Please my introduce yourself. BBA and MBA from Government Titumir College, and now I am working in a private bank. Thank you. শোনা যায় না, আবার একটু শুরু করেন, একটু আবার বলেন। লাস্টেটা শোনা গেছে, প্রাইভেট ব্যাংক। I have completed my own BBA and MBA from Government Titumir College, and now I am working in a private bank. Okay, thank you. Thank you. Next one, ইয়াসিন, আপনি কি আছেন? Mr. Yasin, please introduce yourself. Salmin Akhtar, Rita. Okay, introduce yourself. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam.
I am Sharmin Akhtar Rita. I completed my MBA and BBA from American International University, major in finance, and now I am working in multinational organizations, and my designation is accountant. Thank you so much. Thank you, thank you. Next one. Hello, sir. I am Yasin. Okay. I have done my BBA from Istanbul University, Kushtia, major in Okay, finance. introduce yourself. Hello. Please tell your name. Sumaya Moriam. Assalamualaikum, sir. I'm Sumaya Mariam. I have completed my Introduce BBA yourself. and MBA from Eastern University, and currently I am in a construction firm, and as an assistant manager, accounts and finance department. Rupok Ahmed. Assalamualaikum, sir. This is Rupok Ahmed, and I am completed BBA and MBA degree in accounting major, National University, and I am working in executive accounts finance confidence group. Munni Bonik. Adab, sir. I am Muni Bonik. I completed my BBA MBA from Dhaka University. Currently, I am working in Janata Bank PLC. A lot of participants here, but not in live. Okay. But introducing session is a very important session, because based on the information of your present status, then I will deliver the lecture. Okay. যেহেতু আপনারা এখানে যদি আমি ম্যাক্সিমাম এখানে পেয়েছি যে আপনারা গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করা, অনার্স মাস্টার্স কমপ্লিট করা, আপনাকে জবে আছেন, সুতরাং আপনাদের জন্য স্টাইলটা একরকম, যারা ইন্টারমিডিয়েট করে ভর্তি হয়েছেন তাদের জন্য স্টাইলটা ভিন্ন হবে। সুতরাং এক একজনের জন্য এক একটা স্টাইল ফলো করতে হয়। এই জন্য আমি আপনাদের এবং আপনাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ম্যাক্সিমাম এখানে আমি যা পাইছি সেটা বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড, সুতরাং আপনাদের স্টাইলটা অবশ্যই একরকম হবে। যদি আপনার আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ড হলে সেটা অন্য স্টাইল হতো, এক্সেপ্ট বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড হলে অন্যরকম হতো। সেই জন্য আসলে ইন্ট্রোডাকশনটা খুবই প্রয়োজন। আমার মনে হয় আমরা অনেকেরই পাইছি, আরো কেউ যদি বলতে চান, আপনার ইন্ট্রোডাকশনটা দিতে চান, তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হয়। আমরা হয়তোবা অনেকেই খেয়াল রাখতে পারবে না, কিন্তু আবার এরকম শুনতে শুনতে অনেককে আবার আমরা মনে রাখতে পারবো। ঠিক আছে, পরবর্তীতে আমাদের জন্য অনেক কাজে লাগবে, উপকার হবে। তাই আমরা এখনো যারা বাকি আছি, তো কাইন্ডলি ইন্ট্রোডাকশনটা দিয়ে দেন প্লিজ। রূপক আহমেদ। স্যার বলছি আমি একবার। আর কেউ নাই? আমরা তাহলে সামনের দিকে আগাবো। জি স্যার, সামনের দিকে আগান স্যার। Sir, please continue, sir. জি স্যার, শুরু করি স্যার, Thank you. বিসমিল্লাহ করে। আমার মনে হয় আমি যেই উদ্দেশ্য নিয়ে আপনাদের সাথে ইন্ট্রোডাকশন সেশনটা আমি সবসময় রেখে তাই, যেহেতু এটা ফিজিক্যাল ক্লাসে হলে সবচেয়ে ভালো হয়, আপনার সাথে আরো কথা হতো, ইন্ট্রোডাকশন হতো, তখন জিনিসটা ক্লিয়ার হওয়া যায়। এবং আপনার এই প্রথমেই আমরা যেটা বলবো যে আমাদের যে অনলাইন সিস্টেম, অনলাইন ভার্সনের অনেকগুলা মেরিটস আছে, সেখানে আবার অনেকগুলো ডিমেরিটসও আছে। অনেকগুলো মেরিটসের ভিতরে কিরকম, এই অনলাইন ক্লাসটা আপনারা ইচ্ছা করলে
বিশ্বের যে কোনো জায়গা থেকেই হোল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এর কাছ থেকে আপনারা ক্লাসটা করতে পারতেছেন। এখান থেকে আপনি যিনি রিসোর্স পার্সন আছেন উনিও হোল ওয়ার্ল্ড থেকে যে কোনো জায়গা থেকে উনি লেকচার ডেলিভারি করতে পারছেন। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট। আপনি চিটংয়ে আছেন, আপনি ঢাকায় থাকেন, আপনি দেশের বাইরে আপনার পোস্টিং হয়েছে, আপনি কন্টিনিউশনটা রাখতে পারতেছেন। এই অনলাইন ক্লাসের বেনিফিটটা হচ্ছে এটা। এই অনলাইন ক্লাসের কারণে আমাদের টাইম অনেক সেভ হয়। আমরা ICMM তে যাইতে আসতে এখন ট্রাফিক যে কনজেশন চলে 4 ঘন্টা সময় লাগতো মিরপুর থেকে গেলে, উত্তরা থেকে যাইতে, সেই সময়টা সেভ করতেছি। টাইম সেভ, কস্ট সেভ, মানি সেভ এবং আপনার অ্যাভেলেবিলিটি, হ্যাঁ, এই যে সকল ট্রান্সগুলাই অনলাইনের জন্য সুবিধা। আবার কিছু অসুবিধাও গুলো রয়ে গেছে। কিরকম অসুবিধা? যেমন আমরা এখানে ইন্ট্রোডাকশন ক্লাস করতেছি বা আমরা একটা প্রশ্ন করতেছি, আপনারা কি বুঝতে পারতেছেন কিনা, আপনারা কি এখানে লাইভে আছেন কিনা, না আপনি অনলাইনে জয়েন করে আপনার ক্লাসে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আপনি অনলাইনে জয়েন করলেন, করে আপনি কি করলেন, অন্য বাসায় অন্য কাজ করতেছেন, গোসিপিং করতেছেন, যেটা ফিজিক্যাল ক্লাসে সম্ভব ছিল না। এই জন্য অনলাইন ক্লাসের একটা প্রবলেম রয়ে গেছে। আরেকটা হচ্ছে আই কন্ট্যাক্ট। টিচার যদি আপনার সাথে চোখাচোখি না দেখে তাহলে বুঝতে পারে না যে আপনি কি বুঝতে পারছেন কি না, বা কিভাবে বললে আপনাকে জিনিসটা আবার বুঝতে পারবেন। একটা জিনিসই প্রেজেন্টেশন কয়েকভাবে দেওয়া যায়। সুতরাং এই হলো প্রবলেম। কিন্তু এই প্রবলেমগুলা আমি মনে করি আমাদের মতো যারা এই প্রফেশনাল ডিগ্রি হোল্ডার, প্রফেশনাল ডিগ্রির ক্ষেত্রে এটা কিন্তু হওয়ার কথা না। কারণ হলো এখানে অল আর ম্যাচিউর, all are completed গ্রাজুয়েশন আর পোস্ট গ্রাজুয়েশন। সুতরাং আপনি ইজিলি আপনি নিজেকে ফাঁকি দিবেন না, এটাই স্বাভাবিক। কারণ আপনি ফাঁকি যদি দিতে হইতো তাহলে আপনার প্রফেশনাল ডিগ্রি নিতে আসতেন না। আপনি কি দরকারটা ছিল? আপনি তো অলরেডি ইউ আর দ্য জব হোল্ডার, ইউ আর দ্য বিজনেসম্যান। তাহলে আপনি কেন আসছেন? আপনি অবশ্যই আসছেন আপনি এখান থেকে কিছু শেখার জন্য, এখান থেকে কিছু ভ্যালু এডিশনের জন্য। সুতরাং আমাদের নিচের লেভেলে যে প্রবলেম হওয়ার কথা সেটা এইরকম ICMAB এই প্রফেশনাল ডিগ্রির ক্ষেত্রে সেটা আমি মনে করি যে অনলাইন প্ল্যাটফর্মটা, এই জুম প্ল্যাটফর্ম বা অন্য যত অনলাইন প্ল্যাটফর্ম আছে সেই প্ল্যাটফর্মটা আমাদের জন্য অনেক সুযোগ সুবিধা নিয়ে আসছে এবং আমাদের জন্য অনেক বেনিফিশিয়াল। সুতরাং আমরা এখান থেকে আমরা সেই বেনিফিটগুলো আমাদের নিতে হবে। আমরা যদি বেনিফিটগুলো এখান থেকে নিতে না পারি তাহলে কিন্তু হবে না। তাই আশা করব আপনারা শুধুমাত্র ক্লাসে অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য ক্লাসে জয়েনিং হয়ে আপনারা বসে থাকবেন না। আপনারা ক্লাস যদি করতে চান তাহলে ভালো করে ক্লাস করবেন। আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনি আজকে ক্লাস করলেন, নেক্সট ক্লাস করলেন না, এরপর আরেকটা ক্লাস করলেন, ফলে কি হলো? আপনার এই 3টা ক্লাসই বৃথা গেল। আজকের ক্লাসটা আজকে করলেন, ওকে শুরু করলাম, সেকেন্ড ক্লাস করেন নাই, থার্ড ক্লাসে যখন আসবেন তখন আপনি আগের ক্লাসের জিনিস যদি না ধরতে পারেন তখন ওই ক্লাসের পড়া আপনি বুঝবেন না। তাই আমার রিকোয়েস্ট হচ্ছে আপনি যদি ক্লাস না করেন তাহলে কিন্তু সমস্যা নাই, আপনি বাসায় আপনি আপনার মতো ক্লাসের স্টাইলেই হোক আর যেভাবে হোক আপনি কিন্তু কোর্সটা কমপ্লিট করবেন। কিন্তু যখন ক্লাস করবেন তখন আপনি একটা ডিপেন্ডেন্সি তৈরি হয়ে যা যে ক্লাসে পড়াইলে আমি পড়বো। তাহলে ক্লাসে পড়াবে, কখন পড়াবে? এই ক্লাসে পড়ানোর জন্য বসে আছেন, কিন্তু দেখা গেল কি ক্লাস করতে আসলাম, একটা ক্লাস ফাঁকি দেওয়ার কারণে নেক্সট ক্লাসে আমি কিছুই বুঝি না। তাহলে এই পড়াটা জমে গেল। আলটিমেটলি এই কোর্সটা আপনার 2টা 4টা 5টা ক্লাসের পরে আপনি এটার থেকে ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলবেন, বলবে থাক এইবার পড়বো না, নেক্সট বার পরীক্ষা দেবো। এইভাবে আমাদের প্রফেশনাল ডিগ্রিগুলো লেট হয়ে যায়। প্রফেশনাল ডিগ্রি যদি আপনি সিরিয়াসনেস ভাবে আপনি করেন এবং সিরিয়াসনেস ভাবে থাকেন তাহলে উইথিন 2 to 3 years, 4 years is enough for completion your CMA degree. So you should be serious, you should be attentive and regular all of the class if you want to learning from the coaching class. যদি আপনি কোচিং ক্লাস থেকে লার্নিং করতে চান তাহলে আপনি
অ্যাটেন্টিভ থাকবেন, রেগুলার থাকবেন এবং সিরিয়াস থাকবেন। আর যদি না চান, ক্লাস ছাড়াও কিন্তু অ্যাভেলেবেল স্টুডেন্ট আছে যারা পাস করতেছে, সিএমএ পাস করতেছে, ক্লাস করতে হবে নট নেসেসারি। সুতরাং আপনি আপনার কিভাবে যাবেন আপনি আপনারটা ডিসাইড করে নেবেন। কারণ আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি বলবো না যে ক্লাস না করলে সিএমএ ভালো করা যাবে না। আমি নিজেও ক্লাস না করে পাস করছি, সুতরাং আপনিও পারবেন, না পারার কিছু নাই। কিন্তু আপনাকে যদি ক্লাসের মাধ্যমে হয় তাহলে অবশ্যই আপনি ক্লাস রেগুলারলি করতে হবে এবং আপনার সিরিয়াসলি এবং অ্যাটেন্টিভলি ভাবে আপনি ক্লাসটা কমপ্লিট করতে হবে। ওকে, this is the introduction of ourselves. Then if you have any questions about the introduction of myself or any other questions, you may ask the question. Have you any questions? No, sir. Thank you, sir. স্যার আপনি এক্সিম ব্যাংকে আছেন স্যার? আপনাদের Hello? কারো কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার কি আপনি এক্সিম ব্যাংকে আছেন? ওকে, থ্যাংক ইউ। স্যার আমরা স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। স্যার আপনি কি এক্সিম ব্যাংকে আছেন কিনা? নামের শেষে এক্সিম ব্যাংকে দেখা যাচ্ছে তো? সম্ভবত স্যারের এই জায়গায় নেটওয়ার্ক প্রবলেম, সম্ভবত। next currently we have introduced ourselves. Then we would like to introduce our beloved institute, our beloved ICMB. We need to know some information about ICMB. So I believe all of you are already known about the ICMB. You have got a lot of knowledge about ICMB. You have discussed about the ICMB. Then you are entered and you admitted in at ICMB to be a qualified CMA holder, right? তা আমি বিশ্বাস করি আপনারা সবাই আইসিএমবি সম্পর্কে জানেন। তবুও আমি আমার লেকচারের সিস্টেমটাই হচ্ছে ওই রকম। আমি আমার ইন্ট্রোডাকশন ক্লাসে আমি আমার নিজকে বলি, নিজের সম্পর্কে জানাই, আমি আমার স্টুডেন্ট সম্পর্কে জানি, আমার আইসিএমবি সম্পর্কে জানবো, ওভারঅল লাস্টলি আমাদের যে কোর্স সেই কোর্স সম্পর্কে আমরা আজকে একটা ইন্ট্রোডাকশন করব। এই হচ্ছে আমার ইন্ট্রোডাকশনের ক্লাসের সিস্টেম। সুতরাং সেই সিস্টেমের কারণে আমরা এখন আইসিএমবি সম্পর্কে জানবো। আইসিএমবিটা কি? আইসিএমবি দ্য ইনস্টিটিউট অফ কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্টস অফ বাংলাদেশ। আপনারা দেখবেন অনেকেই আপনার এই জায়গায় ভুল করবেন, অ্যাকাউন্টেন্ট অফ বাংলাদেশ এসটা যদি না দেন তাহলে কিন্তু আপনার এটা হবে না। অ্যাকাউন্টেন্টস ইনস্টিটিউট অফ কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্টস অফ বাংলাদেশ, এটা ফুল অ্যাব্রিভিয়েশন অফ আইসিএমবি। দিস ইজ দ্য ন্যাশনাল বডি অফ দ্য প্রফেশনাল কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্টস ইন বাংলাদেশ। বাংলাদেশে একমাত্র প্রফেশনাল কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট বডি হচ্ছে এই আইসিএমবি। দ্যাট দ্য নাম আদার বডি এজ এ কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট। বাংলাদেশে আর কোনো কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট হিসাবে বাংলাদেশে অন্য কোনো বডি নাই। প্রফেশনাল কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্টস মানেই হচ্ছে একমাত্র আইসিএমবি, যেটা ন্যাশনাল বডি। সো কেউ যদি অন্য কোনো নামে আপনার কাছে প্রচার করতে পারে, সিএমএ অস্ট্রেলিয়া, সিএমএ কানাডা, সিএমএ এটা সেটা, সে তার ব্যাপার, কিন্তু বাংলাদেশে একমাত্র ন্যাশনাল বডি হচ্ছে আইসিএমবি। এটা আপনাকে জানতে হবে, এটা আপনাকে বুঝতে হবে। দেন আইসিএমবি কি? স্ট্যাটিউটরি অর্গানাইজেশন। এটা গভর্নমেন্টের শুরুতে অর্ডিন্যান্স দিয়ে শুরু হয়েছিল, লাস্টলি এটা কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট 2018 পাস হয়েছে এবং সেই আইসিএমবি দ্য কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট 2018 অনুযায়ী আইসিএমবি পরিচালিত হয়ে থাকেন। এই দিস ইজ দ্য আইসিএমবি is the member of a number of regional and global accounting body. ICMB internationally regional এবং অনেকগুলো global accounting bodies member. ICMB works under the Ministry of Commerce
Governments of the People, Republic of Bangladesh is the administrative ministry of the ICMAB. ICMAB administrative ministry হচ্ছে মিনিস্ট্রি অফ কমার্স। ঠিক আছে, অনেকগুলা যেগুলো প্রফেশনাল যে ডিগ্রি দেওয়া হয় ইউনিভার্সিটি যেগুলো থাকে তারা থাকে নর্মালি মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন, কিন্তু আইসিএমইবি হচ্ছে মিনিস্ট্রি অফ কমার্স। ঠিক আছে, আবার অনেকগুলো যারা ইউনিভার্সিটি সেগুলো থাকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি গ্রান্ট কমিশন, ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশনের আন্ডারে থাকে, বাট আইসিএমইবি আন্ডার দ্য মিনিস্ট্রি অফ কমার্স। কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট কি করে? Cost and management accountants are forward looking, unlike the traditional accountant. আমাদের যে ট্রেডিশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট যা আছে অর্থাৎ সিএমএ তারা কি করবে, সিএমএ তারা সবসময় ফরওয়ার্ড লুকিং নিয়ে আসলে কাজ করে থাকে। আমাদের মূল ফোকাস হচ্ছে কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্টস, কস্টিং বলেন, ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্টস বলেন, হ্যাঁ ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং বলেন, এগুলোর কাজ হচ্ছে ফোকাসটা কোথায়? ফোকাসটা হচ্ছে ভবিষ্যৎ এর উপর চিন্তা করা হয়। আর চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট যদি বলেন, ট্রেডিশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট যদি বলেন, তারা হচ্ছে প্রিভিয়াস পারফরমেন্সের উপর, গত বছর কি হয়েছে সেটার উপর অডিট করবে, গত বছর কি হয়েছে বা অ্যাকাউন্টিং ঘটে গেছে সেটা লিপিবদ্ধ করবে। এইগুলো হচ্ছে ট্রেডিশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট। বা কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্টস হচ্ছে ফরওয়ার্ড লুকিং। সাউন্ডে কি কোনো প্রবলেম হচ্ছে? জি স্যার, সাউন্ডটা ক্লিয়ার হচ্ছে না। আজান দিচ্ছে, সাউন্ডে প্রবলেম হচ্ছে? না, এখন মাঝে মাঝে হচ্ছে, আবার মাঝে মাঝে ঠিক হয়ে যাচ্ছে স্যার। সাউন্ডটা স্লো আর কি। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমার এখানে মসজিদ খুব কাছে, আজান খুব আওয়াজ হয়, এই জন্য একটু আমরা বিরতি নিলাম। ওকে, my dear friends, now CMA are typically qualified in engage in a wide variety of business. CMA রা কি কি কাজ করতে পারে? কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্টস যারা, তারা কাজ করতে পারে কোন কোন ক্ষেত্রে? অনেকগুলা ক্ষেত্রে এখানে বলা হয়েছে। Working across the business, interpreting financial data for non-financial manager, explaining the financial consequence of management decisions and suggesting possible courses of action. এগুলো আপনারা জানেন, আপনারা জেনেই এখানে আসছেন। হ্যাঁ, তারপরে আমি রিক্রুট করতে হয়। ম্যানেজিং রিস্ক এন্ড বিজনেস এসুরেন্স, cost determination and financial control, evaluating existing financial information systems and suggesting improvements thereof, conducting internal business audits and preparing periodic financial statements for managers, explaining the impact of the competitive landscape. CMS can also be self-employed as a practicing cost and management accountant. CMS তারা প্র্যাকটিসিং করতে পারে কি হিসাবে? কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট হিসাবে, ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট হিসাবে, কস্ট অডিটর হিসাবে, ট্যাক্স অ্যাডভাইজার হিসাবে, ট্রান্সফার প্রাইসিং সার্টিফিকেশন হিসাবে, ক্যাশ ইনসেন্টিভ অডিটর হিসাবে, আদার এক্সেট্রা আরো আছে। তো সিএমএস
combine a high level of financial and management expertise with excellent business acumen and decision-making skills. This makes them essential to every business in all sectors, covering CMA সকল সেক্টরের ক্ষেত্রে আছে, যেমন covering industry, commerce, government, semi-government, autonomous bodies, public sector, not for profit organization. এরকম সকল সেক্টরেই আমাদের সিএমএ বিরাজমান আছে। সুতরাং সিএমএ ডিগ্রি শুধুমাত্র অ্যাকাউন্টিং ডিগ্রি না, সিএমএ ডিগ্রি শুধুমাত্র ট্রেডিশনাল সিস্টেম অ্যাকাউন্টিং, বুককিপিং, রেকর্ডিং এর জন্য না। সিএমএ ডিগ্রি ক্যান হেল্প all of the sectors where you can choose your best decision and choose your qualified opinion. Okay, so if you have any questions about ICMAB, we may ask. ICMAB সম্পর্কে আপনাদের আর কোনো কোশ্চেন আছে? আসসালামু স্যার। স্যার, if you don't mind স্যার, ICAB এবং ICMAB শোনা যাচ্ছে না? ICAB and ICMAB এই দুইটা প্রফেশনাল বডির মধ্যে আমরা কম্পারেটিভলি আসলে এগুলো জব মার্কেটের ইয়েটা কেমন স্যার? দুইটার মধ্যে যদি একটু কোন দুইটা আবার বলেন? ICAB and ICMAB। ওকে, থ্যাংক ইউ। এটা আসলে আপনার কোশ্চেন সব জায়গায় কোশ্চেন অ্যারাইজ করে, কোশ্চেন স্বাভাবিক জিনিস। আইসিএমএবি, আইসিএবি দুইটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস, ভিন্ন ইস্যু। আইসিএবি হচ্ছে তারা স্ট্যাটিউটরি অডিটর, ফাইন্যান্সিয়াল অডিটর। ওকে, স্ট্যাটিউটরি অডিটর মানে হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল অডিটর। আর সিএমএ হচ্ছে কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অডিটর আর কস্ট অডিটর। আদার্স অন্য যে কাজগুলো আছে সকল কাজগুলা সিএমও করতে পারে, সিএ তারাও করতে পারে। শুধুমাত্র দুইটা জায়গায় ভিন্নতা, সিএমএ তারা কখনো আপনার ফাইন্যান্সিয়াল অডিট করতে পারবে না, আর সিএ তারা কস্ট অডিট করতে পারবে না। আর অন্য যতগুলা আছে সবগুলা সিএ তারা করতে পারে, আইসিএমএবি তারাও করতে পারে। বোথ আর প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট, বাট বাউন্ডারি হচ্ছে আলাদা। ঠিক আছে, এখন প্রশ্ন হচ্ছে তার ডিমান্ড কত, তাদের ডিমান্ড কত, আমাদের ডিমান্ড কত। চাকরির ক্ষেত্রে যদি বলি, চাকরির ক্ষেত্রে সব সমান। চাকরি সিএ সিএমএ আলাদা, সিএ দের ক্ষেত্রে চাকরি বেশি, সিএমএ দের ক্ষেত্রে চাকরি নাই, এরকম না। চাকরি ডিপেন্ড করে ফুললি হচ্ছে আপনি সিএমএ পরেও আপনার পার্সোনাল কোয়ালিটি কতটুকু আছে। শুধু ডিগ্রি হলেই যে আপনি অনেক কিছু জানবেন তা না, সেখানে আপনার সিএম এর ভিতরেই আপনার শত শত লোক থাকতে পারে, সেখানে কম্পিটিশন করতে হবে। কিন্তু প্রফেশনালি যদি বলি, দুইটাই হচ্ছে সমান। তারা হচ্ছে স্ট্যাটিউটরি অডিটর, আমরা হলাম কস্ট অডিটর। এখন ফাইন্যান্সিয়াল অডিটর যেহেতু স্ট্যাটিউটরি অডিটর হয়ে গেছে এবং সেটা যেহেতু কম্পালসারি অল অফ দ্য ইনস্টিটিউট, অল অফ দ্য অর্গানাইজেশন, সেই কারণে তাদের তুলনামূলক সিএম এর চাইতে অডিটিং এর পারপাসে বলে, প্র্যাকটিসিং এর পারপাসে তাদের ডিমান্ডটা একটু বেশি। কিন্তু চাকরির জবের ক্ষেত্রে সবই সমান, যেটা আমি মনে করি। ওকে, ক্লিয়ার? জি স্যার। নেক্সট, আর কার কোনো কোশ্চেন? স্যার কোশ্চেন ছিল স্যার, আপনি কি এক্সিম ব্যাকে আছেন নাকি? আছেন কি? হ্যাঁ, আমি এক্সিম ব্যাকে আছি। হ্যাঁ, রাইট। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, নেক্সট। ওকে, যদি আপনাদের আর কারো কোনো কোশ্চেন না থাকে, আমরা আমাদের কোর্সের ইন্ট্রোডাকশনে চলে যাব। আমরা দুইটা ইন্ট্রোডাকশন শেষ করেছি, আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ট্রোডাকশন, দেন আইসিএমএবি, এন্ড লাস্ট ওয়ান the course. Okay, there are two parts of this course. Second part is secretarial practice. This part will carry only 30 marks, but
part A, which was completed by you, will be carry 70 marks. Okay, so our course is very short, only 30 marks. Based on marks, your answer, your study also depended on marks. Okay, because ultimately your goal is to gather knowledge and after all pass the courses. So under the secretarial practice, here we find in your syllabus 5 segments. Segment 1, the role and authority of the company secretary. Segment 2, board of directors and board process. Segment 3, statutory auditors. Segment 4, corporate compliance. Segment 5, corporate reporting. তাহলে আমরা দেখব এখানে 30 মার্কসের জন্য 5টা চ্যাপ্টার আছে এখানে। সুতরাং সেই ক্ষেত্রে এখানে আবার একটু এলাবোরেট করে ফেলছি। 30 মার্কসের জন্য 5টা চ্যাপ্টার। প্রথম চ্যাপ্টার হচ্ছে দ্য রোল অ্যান্ড অথরিটি অফ কোম্পানি সেক্রেটারি। কোম্পানি সেক্রেটারি কি ভূমিকা পালন করবে, তার অথরিটি কি আছে। এই ফার্স্ট সেগমেন্ট, ফার্স্ট চ্যাপ্টারে আপনার ওয়েটেজটা বেশি, 35% ওয়েটেজ। 35% ওয়েটেজ, অর্থাৎ 30 মার্কসের ভিতরে 35% ওয়েটেজ। স্যার ডিসপ্লেতে দেখা যাচ্ছে না, শুধুমাত্র ডিসপ্লে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা? যেটা আছে সেটা তো স্যার শুধুমাত্র স্যার আপনার সাবজেক্টের স্লাইডগুলো চেঞ্জ ইন্ট্রোডাকশন, হচ্ছে না। স্লাইড আসছে না তো স্যার। স্লাইড দেখা যাচ্ছে? না স্যার, আপনি যেটা বললেন সেটা নাই স্যার, সেটা দেখতে পাইনি স্যার। স্যার স্লাইডের ফার্স্ট পেজ এসে রয়েছে, চেঞ্জ হচ্ছে না। ওয়েলকাম টু কোচিং ক্লাস আর কি স্যার, এটা Wow, এটা আছে। এটা হচ্ছে না, এটা শুরুতেই তো বলেন তাহলে। হ্যাঁ, এটা শুরু থেকেই তো স্যার। আমি তো দেখতেছি আসতেছে একটা পর একটা। আবার আবার শেয়ার করে দেবো। এখন দেখা যাচ্ছে? না স্যার। না স্যার, দেখা যাচ্ছে না স্যার। স্টপ করে দিলাম। জি স্যার, এবার দেখা যাচ্ছে? জি স্যার, এবার দেখা যাচ্ছে। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি তো শুরু থেকে এটা করছি, দেখাই যাচ্ছে। তো এতক্ষণ বলেন না কেন? আমি যা বলছি এতক্ষণ যা বলছি সব স্লাইড আছে। না স্যার, আমরা ভাবছি স্যার এটা মানে আপনি এমনিতেই বলতেছেন, হয়তো ক্লাস যখন শুরু করবেন তখন হয়তো স্যার ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। এই হলো আমাদের টপিকস, আমাদের সিস্টেম। প্রথমে introducing ourselves, then about ICMAP, then overview on course outline of sectoral practice. Introducing has completed, then about ICMAP. Okay, you can go through the website of ICMAP. আপনারা যখন ICMAP ওয়েবসাইটে যাবেন সেখানে দেখবেন a lot of information are given here. Why is the ICMAP? Why you study ICMAP? এবং ICMAP অনেক রিসোর্স ওখানে পাবেন, বুঝছেন? আপনার ওয়েবসাইটে যাবেন। আমরা যারা আমি নিজেও শুরুতে যাইতাম না, মেম্বার হওয়ার অনেক পরে দেখি যে ওয়েবসাইটে তো অনেক কিছু পাওয়া যায়। ঠিক আছে, আপনার যত স্ট্যান্ডার্ড টেন্ডার আছে সব ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। আপনাদের কোশ্চেন, প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন সলিউশন, হ্যাঁ, স্টাডি মেটেরিয়ালস, অনেক কিছু পাওয়া যায় সেখানে। সলিউশন নাই স্যার, শুধুমাত্র নাই না? কোশ্চেন স্যার। কোশ্চেন আছে, কোশ্চেন আছে না? কোশ্চেনের সলিউশন নাই? না স্যার, শুধুমাত্র 20 মার্ক, এই যে যেটা চুজ দ্য বেস্ট আনসার, ট্রু ফলস আর ম্যাচিংটা থাকে, 20 মার্ক থাকে, আর 80 মার্কস থাকে না স্যার। 80 মার্কস নাই, একটারও নাই স্যার। কোশ্চেনের যে ম্যাথের সলিউশন টলিউশন এগুলো থাকে না? না স্যার, ওগুলো কোনো কিছুই স্যার, ওগুলো নেই। লাইব্রেরিতে ফিজিক্যালি আছে? লাইব্রেরিতে স্যার যাওয়া হয় না। থাকার কথা, আমরা তো পাইছি, আমরা তো পড়ছি। ওইটা একদম সব কোশ্চেনের আনসার সহ টোটাল
থাকবে না কেন? থাকার তো কথা। ঠিক আছে, এটা আমার নোট, আমি রাখলাম, এই কথা বলবো। ওকে, তাহলে আমরা এখানে সেগমেন্ট দেখতে পাচ্ছি। সেক্রেটারি প্র্যাকটিস 30 মার্কস। ওয়াইটেজ কি? ওয়াইট হচ্ছে কি, কতটুকু গুরুত্ব দেওয়া হয় যখন এই আমাদের এই কোর্সগুলা। এখানে আমি আরেকটা জিনিস শেয়ার করি, আপনারা হয়তো অনেকেই শেয়ার করছে। আমাদের আইসিএমইবি সিস্টেম হচ্ছে, যিনি ক্লাস করবেন উনি কিন্তু কোশ্চেন করবেন না। কোশ্চেন কে করবেন সেটাও জানি না, সেটা কোশ্চেনের এক্সাম কমিটি আছে, কমিটি যাকে ইনভাইট করে সেই কোশ্চেন করবে। সেই কোশ্চেন 2 জন 3 জনের কোশ্চেন জমা দিবে। তারপর ওই কোশ্চেনের আবার মডারেটর থাকেন, উনি একজন মডারেটর, উনি এই কোশ্চেনগুলো মডারেশন করবে, করে দিয়ে চলে গেলেন, শেষ। আমি আপনাকে পড়াচ্ছি, লেকচার দিচ্ছি, আমি আমার এখানে শেষ। কোশ্চেন যিনি করলেন উনি শেষ, দেন হচ্ছে মডারেশন শেষ। তারপর আপনি পরীক্ষা আসলেন, পরীক্ষা লিখলেন। আপনিও এর ভিতরে আপনিও একটা পার্ট, আপনি বাসায় বসে বসে পড়তেছেন। আপনি ক্লাস না করলেও কিন্তু পড়তেছেন। আপনি অনেক ক্লাস সিস্টেম ছাড়াও অ্যাভেলেবেল স্টুডেন্ট, তারা বাসায় বসে বসে পড়তেছে। তারপর আরেকটা পার্ট হচ্ছে, যিনি খাতা দেখবেন উনি খাতা দেখবেন কোর্স থেকে কোর্স আসছে কিনা। এই যে সব কিছু ডিপেন্ডেন্ট করে কিসের উপর? দিস ইজ ডিপেন্ডস আপন দা ওয়াইটেজ অফ দা টপিকস। কোন টপিক্সের ওয়াইটেজ কত, সেটার উপর ভিত্তি করে যিনি ক্লাস করান সেইভাবে করান, যিনি কোশ্চেন করেন সেই ওয়াইট দেখে সে কোশ্চেন করবেন। মডারেটর তারও সে ওয়াইট দেখেই কি করবে, কোশ্চেন করতে হবে। প্লাস স্টুডেন্টরাও এই ওয়াইটেজের উপর ভিত্তি করে কি করবে, এই চ্যাপ্টারের কত পড়া বেশি পড়া থাকতে পারে, কত আরো ডিটেলস থাকতে পারে, সেইগুলা পড়াশোনা করতে। আপনি যদি ওয়াইটেজ না বুঝিয়ে যদি পড়াশোনা করেন, দেখা গেছে ওয়াইটেজ আছে 10%, হ্যাঁ, তা পরীক্ষায় এই চ্যাপ্টার থেকে 10% বা 5%, 5 নাম্বারের প্রশ্ন আসবে। আপনি সারা চ্যাপ্টার পড়তে পড়তে অনেক কিছু পড়ে ফেললেন, পরীক্ষা হলে দেখবেন যে কমন পড়ছে ঠিকই 5 নাম্বার, কিন্তু বাকি আর অন্য কোনো কিছুতে ওয়াইটেজে, অন্য যেগুলো ওয়াইটেজ বেশি সেগুলো আপনি কাভার দেন নাই, আপনার পরীক্ষা খারাপ হয়ে যাবে, পরীক্ষা পাস করতে পারবেন। সুতরাং আমরা ওয়াইটেজ অনুযায়ী যেই চ্যাপ্টারের ওয়াইটেজ বেশি সেটাকে একটু বেশি গুরুত্ব দিয়ে পড়বো, এবং যেটা ওয়াইটেজ কম সেটাকে একটু কম গুরুত্ব দিয়ে পড়বো। সব যে আমরা জানবো, পৃথিবীর সব সাবজেক্টের পড়াশোনা একবারে জানতে হবে, পারবো, এটা বলা যাবে না। ঠিক আছে, আইসিএমইবির অনেকগুলা কোর্স ইন্টারলিঙ্ক আছে। এখানে আছেন কস্ট অ্যাকাউন্টিং পড়লেন, পরবর্তীতে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এ আবার কস্টিং অ্যাকাউন্টিং এর অঙ্কগুলা কাজ লাগবে। সেই ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর কাজ অঙ্কগুলো আবার আপনার স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্টে আবার কাজ লাগবে। এক একটা জিনিস এক একটা লিঙ্ক তৈরি করে দেয়। সুতরাং আমরা আমাদের কোর্সের যতটুকু ওয়েটেজ দেওয়া হয়েছে এবং যতটুকু পড়লে আমরা ভালো পরীক্ষা ভালো করতে পারবো, সেই অনুযায়ী আমরা আসলে পড়াশোনাটা করি। ওকে, তাহলে আমরা সেগমেন্ট 5টা সেগমেন্ট এখানে আমরা দেখলাম। ফার্স্ট সেগমেন্ট হচ্ছে রোল এন্ড অথরিটি অফ কোম্পানি সেক্রেটারি, এগুলো আপনারা সিলেবাসে দেখবেন, আপনাদের সিলেবাসে আছে এগুলো। দেন হচ্ছে বোর্ড অফ ডিরেক্টরস এন্ড বোর্ড প্রসেস, স্ট্যাটিউটরি অডিটরস, কর্পোরেট কমপ্লায়েন্স, কর্পোরেট রিপোর্টিং। আচ্ছা, আপনাদের এই কোর্সটা কোন ইয়ারতে যেন, কোন লেভেলে এটা আপনারা? বিজনেস লেভেল স্যার। বিজনেস লেভেল না? এর আগে কি আপনারা পরীক্ষা দিচ্ছেন? না স্যার, আমরা সবাই নতুন, আমরা সেপ্টেম্বরে ফার্স্ট বসবো আর কি স্যার। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে এই এই কথাগুলো তো প্রয়োজন আছে, আমি যে যে বললাম ওগুলো প্রয়োজন আছে। যারা পরীক্ষা টরীক্ষা দিয়েছেন বা আইসিএমই সম্পর্কে জানেন, তাদের হয়তো বা এগুলো আগে বলা হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তাহলে আপনাদের জিনিসটা কোশ্চেন সম্পর্কে, পরীক্ষা সম্পর্কে একটা ওভারঅল ধারণা পাইছেন। কোশ্চেন যিনি ক্লাস নিচ্ছেন উনি কিন্তু কোনো সাবজেক্টে উনি কিন্তু কোশ্চেন করবেন না, এটা কিন্তু কনফার্ম থাকবেন। যিনি কোশ্চেন করবেন উনি খাতা দেখবেন না। ঠিক আছে, সুতরাং আপনারা, আমি যে পড়াইছি, আমি পড়াইলেই যে শেষ হয়ে গেল তা না, এটার উপর এই জিনিসটা সঠিক জিনিসটা, সেই সঠিক জিনিসটা কিন্তু আপনার করতে হবে। কারণ পরীক্ষা নাম্বার তো আমি দিব না। ঠিক আছে, আপনারা স্যার আমাদেরকে প্রসেস বলে দেবেন স্যার। হ্যাঁ, প্রসেসটাই তো বলতেছি। প্রসেসটা হচ্ছে, আপনি আমার উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকবেন না, আমি আপনাকে রিসোর্স দিয়ে দিব, আমি আপনাকে বলে দিব এটা এই জায়গায় আছে, এটা এই অ্যাক্ট আছে, এই আইন আছে, এটা আপনাদের স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস আছে। আপনার কি স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস পাইছেন এটা কোম্পানি সেক্রেটারি? না স্যার, এই যে এখন বই প্রিপেয়ার হয়েছে, মেইল করছে যে বই দিবে, মানে এতদিন স্যার দেয়নি আমাদের।
তাই মেইল করছে, হ্যাঁ, তো স্যার সুযোগই হচ্ছে না যাওয়ার। কর্পোরেট না, গভর্নেন্স সেক্রেটারি সেটা তো বিজনেস নলেজ লেভেলের লেভেলের বই, বইয়ের জন্য বলছে, বিজনেস লেভেলের বিষয়ে বিজনেস এখন লেভেলের কিছুই বলে নাই। মেইল এমন করছে কিছু তো। বলে নাই। মেইল করছে মেইল নলেজ লেভেলেরটা, বিজনেস বিজনেস লেভেলেরটা লেভেলের এখন বই রেডি হয়। দেয়। ও আচ্ছা আচ্ছা, কাইন্ডলি একটু ভেরিফাই করে দেখবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ঠিক আছে, তাহলে দেখবেন কর্পোরেট গভর্নেন্স সেক্রেটারি প্র্যাকটিসের আপনারা স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস আছে কিনা, ঠিক আছে? থাকলে একটা স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস নিয়ে নিবেন, আর না হলে বই বই দেখবেন, প্লাস আমার লেকচারের যে যে জিনিসগুলো দিব সেইগুলো দেখার চেষ্টা করবেন। ওকে, স্যার আপনার স্লাইড গুলো কাইন্ডলি একটু শেয়ার করে দিবেন আমাদের সাথে। স্লাইড কিন্তু এখান থেকে নেওয়া যায় না, এই যে আমি এখন দেখাচ্ছি। আপনার কোনো একটা মেল অ্যাড্রেস অথবা ইয়েতে দিয়ে আমি দিয়ে দিব। স্যার আমাদের একটা কর্পোরেট গভর্নেন্স গ্রুপ আছে, ওকে কর্পোরেট গভর্নেন্স অ্যান্ড সেক্রেটারিয়াল প্র্যাকটিস, ওকে, যেটা ওখানে দিয়ে দিব। যেটা আগে থেকে আছে। আমাদের মডারেটর আছেন একজন, হ্যাঁ, ভাই। ওখানে আমি আছি, আমাকে অ্যাড করতে, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার, ওটাতে দিয়ে দিলেই হবে স্যার। ওকে, দেন হলো সেগমেন্ট ওয়ানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে দি রোল অ্যান্ড অথরিটি অফ কোম্পানি সেক্রেটারি। এখানে দেখেন পয়েন্ট গুলো দেওয়া আছে, কি কি রোল এবং কোম্পানি সেক্রেটারি রোল কি এবং অথরিটি এই না সেগমেন্ট টিউশন দেখাও। স্যার ওই কোন এই সেগমেন্টের আন্ডারে কি থাকবে? আপনারা মিউট আনমিউট করে থাকবেন, আমি আনমিউট করে দিই, আপনারা আবার মিউট হয়ে আবার কথা বলেন। এখানে নিড ফর দ্য ইম্পর্টেন্স অফ কোম্পানি সেক্রেটারি, কোম্পানি সেক্রেটারির প্রয়োজনীয়তাটা কি, কোম্পানি সেক্রেটারির গুরুত্বটা কি, গুরুত্বের কি প্রয়োজন, ঠিক আছে? এখানে নিড হচ্ছে আছে, আবার ইম্পর্টেন্স আছে। নিড ফর দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দ্য কোম্পানি সেক্রেটারি। দেন কোয়ালিফিকেশন অফ এ কোম্পানি সেক্রেটারি, কোম্পানি সেক্রেটারি কোয়ালিফিকেশন কি হতে হবে? ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ কোম্পানি সেক্রেটারি, কোম্পানি সেক্রেটারি ইন্ডিপেন্ডেন্স গুলা কি কি, মানে সে কি কেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে হবে, বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হলে কি হবে, ইন্ডিপেন্ডেন্টের তার বৈশিষ্ট্যটা কি, ঠিক আছে? অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ কোম্পানি সেক্রেটারি, কোম্পানি সেক্রেটারিকে কে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করবে, কিভাবে সে অ্যাপয়েন্টেড হয়? জেনারেল প্রভিশন, কোম্পানি সেক্রেটারি সম্পর্কে অনেকগুলো প্রভিশনস আছে, নিয়ম কানুন আছে, সেই নিয়ম কানুন গুলা। ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেট গভর্নেন্স পলিসি অ্যান্ড বেস্ট প্র্যাকটিসিস, আপনার কর্পোরেট গভর্নেন্স পলিসি উন্নত করতে হবে, ডেভেলপমেন্ট কিভাবে হয়েছে এবং এটা বেস্ট প্র্যাকটিসটা কি। ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেট গভর্নেন্স পলিসিস অ্যান্ড বেস্ট প্র্যাকটিসিস, লিগেল অ্যান্ড অর্গানাইজেশনাল সাপোর্ট অফ দ্য বোর্ড অফ ডিরেক্টরস, বোর্ড অফ ডিরেক্টরস কে কোম্পানি সেক্রেটারি কি লিগেল সাপোর্ট দিয়ে থাকেন, অর্গানাইজেশনাল কাজ করতে গিয়ে সে কি সাপোর্ট দিয়ে থাকেন, কোম্পানি সেক্রেটারি বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের লিগেল এবং অর্গানাইজেশনাল সাপোর্ট কি কোনো আছে কিনা। প্রটেক্টিং শেয়ার হোল্ডার রাইটস, শেয়ার হোল্ডার রাইটস গুলা তারা কিভাবে প্রটেক্ট করে। ডিসক্লোজার এন্ড ট্রান্সপারেন্সি, এবং কি ডিসক্লোজার এবং ট্রান্সপারেন্সি কিভাবে হয়, ডিসক্লোজার কিভাবে দিতে হয় কোম্পানি সেক্রেটারি সম্পর্কিত এই জিনিসগুলো। আপনাদের আমার একটা কোশ্চেন, যে আপনারা এখানে যারা আছেন কেউ কি আছেন যে কোম্পানি সেক্রেটারিতে কাজ করেন, সেক্রেটারিতে কাজ করেন, কেউ আছেন? বোর্ডে কাজ করেন, বোর্ড সেক্রেটারিতে? কেউ নাই মনে হচ্ছে। বোর্ড সেক্রেটারিতে কেউ থাকলে তার জন্য অনেক সুবিধা হবে, সে অনেক কিছু জানবে, আমাদেরকেও অনেক কিছু জানাইতে পারবে। নাই মনে হয় না। আপনারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টস এন্ড ফাইন্যান্সে অনেকেই আছেন, আপনারা এরকম কোনো মিটিং সম্পর্কিত, যারা বিভিন্ন বোর্ড অথবা কোনো কমিটির মিটিং মিটিং পরিচালনা করা, মিটিং এর মাইনটস, মিটিং এর নোটিশ টুটিশ এই রিলেটেড কে কে আছেন, এরকম কেউ আছেন? বোর্ড সেক্রেটারিতে না, আপনাদের ম্যানেজমেন্টের বিভিন্ন মিটিং থাকে, কমিটি থাকে, সেই কমিটিগুলো মিটিংগুলো পরিচালনা করা, মিটিং এর
কাজগুলা কিভাবে করে, নোটিশ করা, এই রিলেটেড কেউ আছেন কিনা? আছেন? ম্যানেজমেন্ট লেভেলে অনেকগুলো কমিটি থাকে, সেই কমিটিগুলা যদি আপনি সেক্রেটারি হয়ে থাকেন, সেটাও কিন্তু কোম্পানি সেক্রেটারি হিসাবে আপনি অনেক কিছু জানতে পারবেন। কারণ ওখানে কোম্পানি সেক্রেটারি যা কাজ করে, এই বিভিন্ন মিটিং এর যে যিনি সেক্রেটারি থাকেন উনিও অনেকগুলো কোম্পানির ওই সেক্রেটারি গুলো কাজ করে থাকেন। ওকে, নো প্রবলেম, না থাকলে সমস্যা নেই, আমরা এখান থেকে আলোচনা করব এবং সেইভাবে আমরা কি করব, জিনিসগুলো আমরা দেখব। আমরা অ্যানুয়াল রিপোর্ট দেখব, এখান সাথে আমরা মিলাবো অ্যানুয়াল রিপোর্টে কিভাবে আছে, নোটিশ কিভাবে দেয়, সেগুলো আমরা দেখব। ওকে, তাহলে ফার্স্ট সেগমেন্টে হচ্ছে 35% ওয়েটেজ। দ্যাট মিনস আমাদের যে 5টা সেগমেন্ট, তার ভিতরে প্রথম চ্যাপ্টারটাই আমাদের বেশি গুরুত্ব। তাহলে এই হচ্ছে আমাদের টপিকস। এই টপিক্সের এই পয়েন্টগুলো আমরা পাবো। নিড ফর দ্য ইম্পর্টেন্স অফ কোম্পানি সেক্রেটারি, কোয়ালিফিকেশনস অফ এ কোম্পানি সেক্রেটারি, ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ কোম্পানি সেক্রেটারি, অ্যাপয়েন্টমেন্ট, জেনারেল প্রভিশন, ডেভেলপমেন্ট, কর্পোরেট গভর্নেন্স পলিসি, legal organization support of the board of directors, protecting shareholder rights, disclosure and transparency. আচ্ছা বলেন তো, কোম্পানি সেক্রেটারি যে আছে সকল কোম্পানিতে থাকতে হয়, এটা কি জানেন আপনারা? জি স্যার। কোম্পানি সেক্রেটারি কি ম্যান্ডেটরি সকল কোম্পানিতে থাকতে হয়? জি 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 থাকতে হয় স্যার। স্যার। কোন পাবলিক কোম্পানির জন্য কোম্পানিতে থাকতে হয়, কোন পাবলিক কোম্পানির লিস্টেড জন্য কোম্পানিতে। ম্যান্ডেটরি, কোন কোম্পানির জন্য পাবলিক ম্যান্ডেটরি? স্যার Public পাবলিক লিস্টেড লিস্টেড কোম্পানি স্যার। আর ওকে, থ্যাংক ইউ, সাবসিডিয়ারি অফ প্রাইভেট পাবলিক কোম্পানি। থ্যাংক ইউ। মেইন হচ্ছে কোম্পানি বলতে আমরা বুঝবো এখানে কোম্পানি, যতবার কোম্পানি নাম উচ্চারণ করব ততবার এখানে কোম্পানি বলতে হচ্ছে পাবলিকলি লিস্টেড কোম্পানি। ঠিক আছে, মনে থাকবে। ম্যান্ডেটরি কাদের জন্য? যে কোম্পানিগুলা লিস্টেড কোম্পানি। পাবলিকলি ট্রেডিং লিস্টেড যদি না হয় তাহলে কিন্তু আমরা ওই কোম্পানির যেই এখানে রুলস রেগুলেশন যা বলবো সেগুলা সেটা প্রযোজ্য হবে কি হবে না, কারণ সেটা তো লিস্টেডই নাই, সেটাকে আপনি প্রযোজ্য কোম্পানি করে আমরা কি করব? এখানে কোম্পানি বলতে কোম্পানি আইন অনুযায়ী কোম্পানি কিন্তু অনেকগুলো কোম্পানি, কিন্তু আমরা এখানে যে কোম্পানি আলোচনা করব সেই কোম্পানিগুলো হচ্ছে লিস্টেড কোম্পানি, মনে রাখবেন। আপনারা হয়তো কর্পোরেট গভর্নেন্সও পড়ছেন, কর্পোরেট গভর্নেন্সের যেই রুলস রেগুলেশন গুলা, হ্যাঁ, কি রুলস, কর্পোরেট গভর্নেন্সের মেইন রুলসটা কি বলেন তো? একজন বলেন, আপনার কর্পোরেট গভর্নেন্স পড়ছেন, সেখানে কর্পোরেট গভর্নেন্সের মূল জিনিসটা কোনটা, কোনটার উপর ভিত্তি করে কর্পোরেট গভর্নেন্সটা ইস্যু করা হয়েছে? কোম্পানি অ্যাক্টের হচ্ছে কমপ্লায়েন্স গুলো মেনটেন করা। কোম্পানি একটা কমপ্লায়েন্স মেনটেন করা। নেক্সট আর কারো কোনো কিছু বলার আছে বলেন? স্যার কর্পোরেট স্যার গভর্নেন্স মূলত কোড স্যার 2018। কর্পোরেট গভর্নেন্স এরা কোড লাগছে। 2018। রাইট, অ্যামেন্ডমেন্ট ওকে হচ্ছে 2023 স্যার। ওকে। 2023 কি ইস্যু হয়েছে? এই অ্যামেন্ডমেন্ট আছে কিছুটা স্যার। কিছু অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট আছে, আছে। হ্যাঁ, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড হচ্ছে ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, 2018। এটার ইমপ্লিমেন্টেশন করা আর কি। ওকে, হ্যাঁ, ইয়েস তাহলে স্যার, ভুলে গেছিলাম স্যার, সরি। ওকে, থ্যাংক ইউ। মেইন হচ্ছে আমাদের কর্পোরেট গভর্নেন্স যখন ইস্যু আছে, কোম্পানি হচ্ছে কোম্পানি অ্যাক্ট, কোম্পানি আইন অনুযায়ী অনেক কিছু আছে, নর্মালি চলে, ঠিক আছে। কিন্তু আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর রাখতে পারেন, না রাখলে একজন থাকলে হয়, দুজন থাকলে হয়, তিনজন থাকলে হয়, কি থাকবে না থাকবে কোনো সমস্যা নাই। এগুলো কোম্পানি আইন। আপনি কোম্পানি আইন বলছে কোম্পানি ফর্ম করেন কোম্পানি, তাইলে কোম্পানি হয়ে যাবে, ঠিক আছে। বলছে ব্যাংক কোম্পানি আইন, ব্যাংক কোম্পানি অ্যাক্টে এইভাবে ব্যাংক কোম্পানি হবে, এই হবে সেই হবে, এটা এগুলো অসুবিধা নেই। কিন্তু কর্পোরেট গভর্নেন্স যে বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন উনি যে কাজটা করছেন, সেই কাজটা হচ্ছে ওই কোম্পানি অ্যাক্টের পরে, ব্যাংক কোম্পানি আইনের পরে, বা অন্য যত কোম্পানি আছে সে আইনের পরে। কেন করছে? কারণ ওই আইনকে আরো যদি সুচারুভাবে করতে হয়, সঠিকভাবে করতে হয়, সে লুপহোল গুলা বন্ধ করার জন্য যে সমস্যাগুলো ছিল সেই সমস্যাগুলো আইডেন্টিফাই করে
বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন কি করলো? কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড ইস্যু করলো। যে এই কোডগুলা যদি মানে, তাহলে ধরে নেওয়া হবে ওই প্রতিষ্ঠানের অনেকটাই কি আছে, কর্পোরেট গভর্নেন্স আছে। ঠিক আছে, ইমপ্লিমেন্টেশন হয়। তাহলে এই হলো কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড 2018। এই কর্পোরেট গভর্নেন্সের কোড অনুযায়ী আপনার কি করতে হয়? একটা ম্যানেজমেন্ট অডিট করতে হয়। ম্যানেজমেন্ট অডিট লিস্টেড কোম্পানির কি করতে হয়? ম্যানেজমেন্ট অডিট, নাম শুনছেন? নাম শুনছি স্যার। ম্যানেজমেন্ট অডিট রিপোর্ট লিস্টেড কোম্পানিগুলা এখন মিনিমাম দুইটা রিপোর্ট এখন লাগে। একটা হচ্ছে স্ট্যাচুটরি রিপোর্ট আর ফাইন্যান্সিয়াল অডিট রিপোর্ট, স্যার কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট অ্যাড করে। কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট। এই কমপ্লায়েন্স রিপোর্টটাই হচ্ছে এই কর্পোরেট গভর্নেন্সের উপর ভিত্তি করে। এবং এই কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড 2018 আপনারা তো এগুলো শেষ করে ফেলছেন, এগুলো তো পড়ার কথা, জানার কথা। সেখানে কি আছে? একটা চেক লিস্ট আছে, স্যার চেক লিস্ট আছে। ফুল কর্পোরেট গভর্নেন্সের কোড গুলার একটা চেক লিস্ট। এই চেক লিস্ট গুলা আপনার আইডেন্টিফাই করতে হয়, টিক মারতে হয়। চেক লিস্ট গুলা দেখে দেখে আপনি উপরের যত মানে কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড আছে সেগুলার পয়েন্ট টু পয়েন্ট পয়েন্ট করে আপনি সেগুলা কি করেছেন আপনার প্রতিষ্ঠানে আছে কি না। যদি সেই অনুযায়ী এই কোড গুলার এই চেক লিস্ট অনুযায়ী আপনার কি হবে? কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট আর ম্যানেজমেন্ট রিপোর্ট। কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট একটা ম্যানেজমেন্ট রিপোর্টের একটা পার্ট, সেখানে আপনার এটা থাকবে। ক্লিয়ার? এই কর্পোরেট গভর্নেন্সের চ্যাপ্টার আপনারা করছেন। আপনি যদি একটা প্রতিষ্ঠানের অ্যাকচুয়ালি যদি কর্পোরেট গভর্নেন্স ঠিক থাকতো, যদি কর্পোরেট গভর্নেন্স সঠিক থাকে, সে প্রতিষ্ঠানের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না। কর্পোরেট গভর্নেন্স যেই প্রতিষ্ঠানের যত ভালো, সেই প্রতিষ্ঠান তত ভালো। কর্পোরেট গভর্নেন্স না থাকলে প্রতিষ্ঠানের কোনো ভালো কিছু থাকবে না। এক সময় সেই প্রতিষ্ঠানের সমস্যাগুলা দেখা দিবে। তাহলে এই কর্পোরেট গভর্নেন্স আপনারা যেই সাবজেক্টটা পড়তেছেন, সেই সাবজেক্ট অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা সাবজেক্ট, পার্টটা আপনারা শেষ করছেন। কর্পোরেট গভর্নেন্সের পার্টটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট। সুতরাং আপনারা এটা ভালো করে পড়বেন। এই গভর্নেন্সের এই কোডগুলা আপনার বাস্তব জীবনে আপনার প্রতিষ্ঠানে আপনি সেগুলা ইমপ্লিমেন্টেশন করার চেষ্টা করবেন। এখন এই কোম্পানি সেক্রেটারি কে নিয়োগ দিয়ে থাকেন? কোম্পানি সেক্রেটারি কি প্রয়োজন আছে? কেন প্রয়োজন? কোন কিসের বলে প্রয়োজন সেটা বলেন। কারো কোনো জানা আছে কিনা? স্যার বোর্ড মিটিং ডাকার জন্য। বোর্ড মিটিং ডাকার জন্য। রাইট। এই কর্পোরেট গভর্নেন্স যে কোড, সেই কোডে বলা আছে কোম্পানি সেক্রেটারি কি করতে হবে? ওই প্রতিষ্ঠানের কমপ্লায়েন্স ইস্যুর জন্যই আপনার ওখানে কোম্পানি সেক্রেটারি নিয়োগ দিতে হবে। এবং কোম্পানি সেক্রেটারি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি হবে। কোথায় বলা আছে? আপনারা তো পড়ছেন ওখানে। কারা কারা মানে মিনিমাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকতে হবে এবং আলাদা পার্সন হতে হবে। কে কে বলেন তো? কর্পোরেট গভর্নেন্স কোডে কি পড়ছেন? একটা কোম্পানিতে কি কি পোস্ট থাকতে হবে মিনিমাম? এমডি আর চেয়ারম্যান আলাদা হতে হবে। এমডি চেয়ারম্যান আলাদা হতে হবে, রাইট। তারপর স্যার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর, নন এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাইরেক্টর, এগুলো তো কোম্পানি সেক্রেটারি। ডাইরেক্টরের ভাগ, তারপরে আরো আছে না? ম্যানেজিং ডিরেক্টর, তারপরে কোম্পানি সেক্রেটারি। ওখানে আছে ম্যানেজিং ডিরেক্টর, কোম্পানি একসাথে দুইটা সেক্রেটারি, কোম্পানিতে হতে পারবে হেড না। অফ ইন্টারনাল অডিট এন্ড কমপ্লায়েন্স। হ্যাঁ, এই পোস্টগুলো আলাদা আলাদা। সিএফও, কোম্পানির যে চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার, এগুলা কি হতে হবে? আলাদা আলাদা হতে হবে, সেপারেটলি হতে হবে। এবং দে অল আর ওয়ার্কিং ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আন্ডার দ্য বোর্ড। আন্ডার দ্য কি? বোর্ড। কোম্পানি সেক্রেটারি বোর্ডের আন্ডারে কাজ করবেন, সেই কোম্পানির এমডির আন্ডারে কাজ করবেন না। ঠিক আছে? এটা হচ্ছে কর্পোরেট গভর্নেন্সের রুলস। এমডি বোর্ডের একটা পার্ট, ঠিক আছে, কিন্তু সে সরাসরি বোর্ডের আন্ডারে কাজ করবেন। তাহলে এই কোম্পানি সেক্রেটারি
কে নিয়োগ দিয়ে থাকেন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট কে দেন, কিভাবে দেন, সে কেন করা হয়, সে কর্পোরেট গভর্নেন্স যদি ইস্যু করতে হয়, গভর্নেন্স যদি কোম্পানি রাখতে হয়, তাহলে অবশ্যই কি করতে হবে, কোম্পানি সেক্রেটারি আলাদা নিয়োগ দিতে হবে, আলাদা তার কোয়ালিফিকেশন কি হবে, তার কোয়ালিফিকেশন যে কোনো কোয়ালিফিকেশন হতে পারবে, তবে সে কি মেনলি যে এমফাসাইজ করা হবে সে সিএমএ, সিএ অর সিএস, কোম্পানি সেক্রেটারিতে একটা ডিগ্রি আছে। তারা কিন্তু প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট না, কিন্তু কোম্পানি সেক্রেটারির ক্ষেত্রে তাদের একটা ওই ডিগ্রিটার মূল্যায়ন আছে অনেক। এটা কোম্পানি সেক্রেটারি সিএস, সিএমএ অর সিএস হতে পারবে। এই হচ্ছে তার মূল কোয়ালিফিকেশন। সে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করবেন, তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট বোর্ড দিয়ে থাকেন। তারপর এখানে জেনারেল অনেকগুলো প্রভিশন আছে, সেই প্রভিশন গুলা সে কি কি কাজ করবেন সেগুলো আমরা আলোচনা করব। এখানে গভর্নমেন্টের সে বেস্ট প্র্যাকটিসটা তার করতে হবে। সে পরবর্তীতে বললে হবে না যে আমি তো করতে পারি নাই, আমাকে এমডি এটা করছে, ওই দোষ ওর না। কোম্পানি সেক্রেটারি তার যে দায়িত্ব সেই দায়িত্ব সে পালন করতে হবে। তো বোর্ড অফ ডিরেক্টরকে অনেক লিগ্যাল এবং অর্গানাইজেশনাল অনেক ইস্যুতে সে সাপোর্ট করে থাকেন। যে শেয়ার হোল্ডারদের, মূলত শেয়ার হোল্ডারদের যে অধিকার রাইটস যেটা আছে সেটাকে সে প্রোটেক্ট করতে হবে এবং সে ডিসক্লোজার এবং ট্রান্সপারেন্সি দিতে হবে। এই হলো আমাদের ফার্স্ট সেগমেন্ট। দেন হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড সেগমেন্ট। আর কোনো কোশ্চেন আছে? আমরা পড়বো পরে, আমরা শুধু প্রিলিমিনারি একটু আলোচনা করতেছি এখানে। আর কোনো কোশ্চেন আছে ফার্স্ট সেগমেন্টে? ওকে, নেক্সট ওয়ান হচ্ছে বোর্ড অফ ডিরেক্টরস এন্ড গ্রোথ প্রসেসিস। বোর্ড অফ ডিরেক্টরস কি, বোর্ড অফ ডিরেক্টরস এর মিনিং কি হবে, বোর্ড অফ ডিরেক্টরস কত প্রকারের হতে পারে কোম্পানি আইন অনুযায়ী, তারপর বোর্ড অফ ডিরেক্টরের কনসেন্ট কি, অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ বোর্ড অফ ডিরেক্টর, ডিরেক্টর কিভাবে অ্যাপয়েন্ট করা হবে, রেস্ট্রিকশনস এন্ড অ্যাপয়েন্টমেন্টের ক্ষেত্রে কি রেস্ট্রিকশনস থাকে, রিমুভাল অফ ডিরেক্টর, ডিরেক্টর কিভাবে আপনি বাদ করবেন, ডিরেক্টর কিভাবে রিটায়ারমেন্টে যাবে, রোটেশনটা কি হবে, হ্যাঁ, কোয়ালিফিকেশন অফ শেয়ার বলতে কি বোঝায়, আপনি কি জানেন কোয়ালিফিকেশন অফ শেয়ার কি? কারো কোনো জানা আছে? ডিরেক্টরদের মিনিমাম যে শেয়ারটা নিতে হবে, রাইট, মিনিমাম কোয়ালিটি অনুযায়ী যে শেয়ারটা নিতে হবে। কোয়ালিটি অনুযায়ী, রাইট। তারপর আর কারো কোনো কোশ্চেন, আর কারো কোনো অবজারভেশন বলেন? ওকে, তাহলে বর্তমানে কত কোয়ালিফিকেশন? তাহলে কোয়ালিফিকেশন শেয়ার মানে হচ্ছে শেয়ারের দিক দিয়ে কোয়ালিফিকেশন। একটা নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজ শেয়ার যদি না থাকে তাহলে সে কোম্পানির ডিরেক্টর হতে পারবে না। দিস ইজ কল কোয়ালিফিকেশন অফ শেয়ার। ডিরেক্টরতে আরো অনেক কোয়ালিফিকেশন আছে, কিন্তু এটা হচ্ছে কোয়ালিফিকেশন অফ শেয়ার, শেয়ারের দিক দিয়ে কোয়ালিফিকেশন। ক্লিয়ার? তাহলে এখনকার সময়ে কোয়ালিফিকেশন অফ শেয়ার কত পার্সেন্ট জানেন? 5 সম্ভবত স্যার। কত? পেইড আপ ক্যাপিটালের 1% সম্ভবত। কত? 8%? 1% স্যার। 1%, রাইট। তারপরে বলতে থাকেন কার কি? স্যার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টরের ক্ষেত্রে মোর দ্যান 1%। ইন্ডিপেন্ডেন্ট একদম মোর দেন 1%। আচ্ছা, তারপর এগুলো আপনার গভর্নেন্স পড়ছেন না? এগুলা কর্পোরেট গভর্নেন্স পড়ে আছে এগুলা সব, এই জন্য আমি দেখতেছি আসলে কি আপনার পড়ছেন কিনা, না শুধু মানে ক্লাস করে গেছেন। তার মানে আমার ওখানে ক্লাস, শুধু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টরের কথা বলা ছিল, লেস দেন 1%। হ্যাঁ, লেস দেন 1%, রাইট, ঠিক আছে। কোয়ালিফিকেশন শেয়ারের কথা বলা নাই, ঠিকই আছে, ওখানে বলা নাই। তাহলে আর কার কোনো ইয়া নাই না? তাহলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টরদের ক্ষেত্রে কোয়ালিফিকেশন অফ শেয়ার বলতে কিছু নাই। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টরের ক্ষেত্রে কোয়ালিফিকেশন শেয়ার বলতে কিছু নাই। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টরের ক্ষেত্রে বলা আছে যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টরের কোনো শেয়ার থাকতে পারবে না, কোনো কোম্পানিতে তার কোনো শেয়ার থাকতে পারবে না। যদিও থাকে সেটা যেন কোনো ইনফ্লুয়েন্স না করতে পারে, সেই নগণ্য পরিমাণ থাকতে হবে। এটা সর্বোচ্চ 1%ও হতে পারবে না, 1%-এর কম হতে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টরের শেয়ার সংখ্যার ক্ষেত্রে বলা আছে কর্পোরেট গভর্নেন্স কোডে। আর বর্তমানে কোয়ালিফিকেশন অফ শেয়ার যেটা, এটা বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন
বিভিন্ন সময় নোটিফিকেশন জারির মাধ্যমে সেটা করে থাকে। বর্তমানে যেটা করছে সেটা হচ্ছে 2%, এটা অনেকদিন ধরে আছে। 2% হচ্ছে কোয়ালিফিকেশন অফ শেয়ার, ঠিক আছে। যারা 2% শেয়ার থাকবে টোটাল কোম্পানির পেড আপ ক্যাপিটালের, তাহলে সে ওই কোম্পানির ডিরেক্টর হতে পারবে। যদি না থাকে, এক সময় এটা 1% ছিল, আরো কমও ছিল, অসুবিধা ছিল না। পরবর্তীতে এটা গেজেট নোটিফিকেশন করে 2% করা হয়েছে, ঠিক আছে। দেন ডিসকোয়ালিফিকেশন, ডিরেক্টরদের ডিসকোয়ালিফিকেশন কি? ডিরেক্টরের যে অফিস সেটা ভ্যাকেশন বা সেটা খালি হবে কি হবে? ডিরেক্টরদের লোন ব্যাপারে কি বলা আছে? ডিরেক্টর নট টু হোল্ড দ্য অফিস অফ প্রফিট। হ্যাঁ, ডিরেক্টর কখনো কি করতে পারবে না, ওই কোম্পানির তার কোনো মানে লাভজনক ভাবে বা তার সেখান থেকে কোনো ব্যবসা উদ্দেশ্যে অথবা কোনো ইনকামের উদ্দেশ্যে এখানে কোনো অফিস করতে পারবে না। ডিরেক্টরের ক্ষেত্রে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট সেখানে যেন ক্রিয়েট না হয়। ডিরেক্টরের ক্ষেত্রে পেনাল্টি নিয়ে কথা বলবো, অফেন্সেস তাদের ক্ষেত্রে কি শাস্তি হতে পারে, পেনাল্টি কি হতে পারে, এই কথাগুলো আমরা আলোচনা করব। হচ্ছে বোর্ড অফ ডিরেক্টরস এর আন্ডারে। দেন হচ্ছে বোর্ড প্রসেস গুলা কি কি, বোর্ড কিভাবে প্রসেস করবে, একটা মিটিং কিভাবে ডাকবে, ফ্রিকোয়েন্সি অফ মিটিং কত সময় পর পর মিটিং হবে, কোরাম কিভাবে হবে, অ্যাটেন্ডেন্স কিভাবে হবে, চেয়ারম্যান কে হবেন বোর্ডের, বা রেজুলেশন কিভাবে পাস করা হয়, সার্কুলেশন, মাইনস কিভাবে লেখা হয়, মাইনসটা কি, হ্যাঁ, মাইনসটা কিভাবে প্রিজার্ভ করতে হয়, অন্যান্য রেকর্ড কিভাবে রাখতে হয়, শেয়ার গুলা কোনো কারো শেয়ার যদি ট্রান্সফার করে এবং ট্রান্সমিশন করে সেটা কিভাবে করতে হয়, এজিএম কিভাবে করতে হয়, ইজিএম কি, এজিএম কি, মিটিং মানে টেলি বা ভিডিও কনফারেন্সিং এর বর্তমানে যে মিটিং হয়, এজিএম, ইজিএম, অথবা বোর্ড মিটিং টেলিকনফারেন্সিং হতে পারে, ভিডিও কনফারেন্সিং হতে পারে। এই হচ্ছে বোর্ডের প্রসেস, অর্থাৎ বোর্ড কিভাবে তৈরি মানে কাজগুলো তার করে থাকে, সেটা হলো বোর্ড প্রসেস। আর প্রথমটা হচ্ছে বোর্ড অফ ডিরেক্টর, ডিরেক্টর কিভাবে মানে সৃষ্টি হবে, ডিরেক্টরকে কিভাবে বাতিল করবে, ডিরেক্টরের শাস্তি কি, ডিরেক্টর কি কাজ করতে পারবে করবে না, এগুলো ফার্স্ট পার্ট। সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে এই বোর্ড মিটিং গুলা কিভাবে করবে, এই হচ্ছে সেকেন্ড সেগমেন্ট, বোর্ড অফ ডিরেক্টরস অ্যান্ড বোর্ড প্রসেসেস। ক্লিয়ার? কার কোনো কোশ্চেন আছে এই পর্যন্ত? না স্যার। আপনারা কর্পোরেট গভর্নেন্স যখন পড়ছেন সেখানে কি আপনাদের কোনো ইয়ে দেখানো হয়েছে, অ্যানুয়াল রিপোর্ট দেখানো হয়েছে? জি স্যার, না স্যার। দেখানো না, দেখাইছে ভাই, দেখাইছে। জি স্যার, দেখানো হয়েছে। কোনো দেখাইছে লিস্টেড কোম্পানির দেখাইছে অ্যানুয়াল স্যার, রিপোর্ট দেখাইছে না? দেখাইছেন স্যার, জি। স্কয়ার কোম্পানিটা দেখাইছে। রাইট, এগুলো স্কয়ার দেখবেন। ফার্মাসিউটিক্স তো দেখাইছে। হ্যাঁ, স্কয়ার যে কোনো লিস্টেড কোম্পানি দেখাইলেই হলো, হ্যাঁ, ভালো লিস্টেড কোম্পানি হইলেই হলো। তার চেয়ে ভালো হবে স্কয়ার ফার্মার থেকে ভালো হবে ব্যাংকিং সেক্টরের অ্যানুয়াল রিপোর্ট দেখবেন, ঠিক আছে। স্যার স্যার হ্যাঁ, আমাদেরকে এটাও বলছিল যে আমরা যে যে কোম্পানিতে আছি তাদের হুম অ্যানুয়াল যে মিটিং হয়, জেনারেল হুম মিটিং হয়, সেটা একবার যেন আমরা মাইনার্স গুলো বা ওইগুলো যেন একবার মানে দেখি আর কি। ঠিক আছে, তাহলে অবশ্যই আমরা আরো অবশ্যই বেটার বুঝতে পারবো। অবশ্যই আপনি যার যার প্রতিষ্ঠানের অ্যানুয়াল রিপোর্ট অবশ্যই দেখবেন, মিটিং মাইনর্স গুলা কি করে অবশ্যই দেখবেন যদি সম্ভব হয়। আবার সবার ক্ষেত্রে পসিবল না। আপনি থাকেন ব্রাঞ্চে, ব্রাঞ্চের লোকজন হেড অফিসে যদি বলেন ভাই মাইনসটা পাঠাও, মাইনস সে পাঠাবে, দিবে, দেখতে দেখতে দিবে না, বা এক ডিভিশন আরেক ডিভিশনকে দেয় না। কিন্তু যেই জিনিসগুলো ডিসক্লোজ হয় সেগুলো তো দেখতে সমস্যা নাই, অ্যাটলিস্ট সেগুলো তো দেখতে পারেন। অ্যানুয়াল রিপোর্ট ডিসক্লোজার হয়, সেটা কারো কোনো বাধা নাই, এটা তো আপনাকে বলবেই প্রতিষ্ঠান থেকে, আপনি যেন সবাই যেন অ্যানুয়াল রিপোর্ট গুলো দেখেন। আপনার প্রতিষ্ঠানের অ্যানুয়াল রিপোর্ট আপনি যদি না দেখেন তাহলে কে দেখবে? সবার আগে নিজের প্রতিষ্ঠান, নিজের পরে নিজের প্রতিষ্ঠান, মনে রাখবেন, ঠিক আছে। আমি আমার আমি আমার এবং আমার ফ্যামিলির পরে আমার প্রতিষ্ঠান, আমি আপনি যখন যে প্রতিষ্ঠানে থাকেন সেটাকে ওন করতে হবে। ওকে, তাহলে আপনারা এগুলো দেখবেন। দেন হচ্ছে সেগমেন্ট 3 তে পাবেন হচ্ছে স্ট্যাটিউটরি অডিটর। এখন কর্পোরেট গভর্নেন্সের এই যে কোম্পানি সেক্রেটারির একটা কাজ আছে, সেই স্পেশাল একটা কাজ হচ্ছে অডিটরকে নিয়োগ দেওয়া। অডিটর কারা? স্ট্যাটিউটরি অডিটর।
সেই অডিটরসকে কিভাবে নিয়োগ দিবে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট কিভাবে করব, তাকে কিভাবে রিমুভাল করবে, তাকে রিমুনারেশন কিভাবে সেট করবে, তার অ্যাপ্রুভালটা কিভাবে আসবে, তার যে অডিট করবে সেই অডিটের যে স্কোপ গুলা কোন কোন কিভাবে সে অডিট করতে পারে সেই সুযোগটা করে দেওয়া। সেই ক্ষেত্রে অডিটরের কি ডিউটি, তার দায়িত্ব কি, তার কর্তব্য কি, সেগুলা তাকে স্পেসিফাই করে দেওয়া, অর্থাৎ তাকে এঙ্গেজমেন্ট লেটার দেওয়া। এই হচ্ছে স্ট্যাটিউটরি অডিটের পার্টে আমরা এগুলা করব। দেন সেগমেন্ট 4 হচ্ছে কর্পোরেট কমপ্লায়েন্স। এই কর্পোরেট গভর্নেন্সের কোম্পানি সেক্রেটারিটের এখানে আরেকটা পার্ট, খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট হচ্ছে কমপ্লায়েন্স। কর্পোরেট, আপনি যেই কর্পোরেট থাকবে সেই কর্পোরেটের কিছু কমপ্লায়েন্সই করতে হবে। কমপ্লায়েন্স ইস্যুতে এখানে 4টা মেজর কমপ্লায়েন্স এখানে ফলো করতে হয় কর্পোরেটে, সেটা কোম্পানি সেক্রেটারি আন্ডারে। আরো অনেকগুলো কমপ্লায়েন্স আছে, কোম্পানি সেক্রেটারি এই জিনিসগুলা দেখতে হয়। একটা হচ্ছে ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটি স্ট্র্যাটেজি, জাতীয় শুদ্ধাচার, ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটি স্ট্র্যাটেজি। ইন্টিগ্রিটি যদি ঠিক থাকতো তাহলে কত কিছুই হতো, কোনো কিছু সমস্যা হতো না। সেই ইন্টিগ্রিটির জন্য ইন্টারন্যাশনালি কি করা হলো, যে বিভিন্ন দেশে, আমাদের দেশে ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটি স্ট্র্যাটেজি চালু করা হলো। তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার আমলে এই ইন্টিগ্রিটি স্ট্র্যাটেজি নিয়ে কিন্তু অনেক কিছু হয়েছে। হ্যাঁ, এবং ইন্টিগ্রিটি স্ট্র্যাটেজির জন্য প্রতিটা অর্গানাইজেশনে আপনার পুরস্কৃত করা হতো। বেস্ট ইন্টিগ্রিটি স্ট্র্যাটেজিতে যার আছে, ইন্টিগ্রিটি যার, সেটা জাতীয় পর্যায়ে শুদ্ধাচার, শিষ্টাচার, সভ্যজাতের অহংকার, কত কিছু আমরা স্লোগান করছি। তারপর দেখা গেল যে সেই ইন্টিগ্রিটি স্ট্র্যাটেজি আমাদের মানসিকতা ভাবে যেটা হলো যে কমপ্লায়েন্স এর জন্য আমরা শুধু করি, লোক দেখানো সবকিছু করি, কিন্তু ইথিক্যালি বা ওন করি না। ওন না করার কারণে এই সমস্যা হয়। যেমন গভর্নমেন্টের সব যে দেশের যে ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটি স্ট্র্যাটেজিতে, অর্থাৎ ইন্টিগ্রিটি অ্যাওয়ার্ড, ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটি অ্যাওয়ার্ড যিনি পেয়েছেন, উনি কি করলেন, ওনার যে সম্পত্তি হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি উনি পাচার করেছেন, কিন্তু সেই ব্যক্তি বাংলাদেশে 1 নাম্বার ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটি সে ফার্স্ট হয়েছে, এবং তার জাতীয় পর্যায়ে সে শ্রেষ্ঠ ইন্টিগ্রিটি লোক হিসেবে তাকে পদক দেওয়া হয়। সেই লোকটা, হ্যাঁ, হাজার হাজার কোটি টাকা সে নিজের নামে, হ্যাঁ, নিজের মেয়ের নামে বা ওয়াইফের নামে হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়ে গেল। এই হচ্ছে আমাদের দেশের কালচার, এই হলো আমাদের অবস্থান। তাহলে আমরা সেই নেগেটিভ সাইড না দিয়ে আমরা পজিটিভলি যদি আমরা করতাম, তাহলে কিন্তু আমার দেশ অনেক আগায় যেত। তাহলে কোম্পানি সেক্রেটারি সেই ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটি স্ট্র্যাটেজি তার ফলো করতে হয়। কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড ইস্যুড বাই বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন, আমি একটু আগে যেটা বলছিলাম, হ্যাঁ, এই যে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের যে কোড আছে, কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড, সেটা টোটালটাই কোম্পানি সেক্রেটারি লাইবল। কোম্পানি সেক্রেটারি সে এনশিওর করবেন তার অর্গানাইজেশনের, তার কোম্পানিতে এই সিকিউরিটি, বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের যে কোড আছে সেই কোডগুলা কমপ্লায়েন্স হচ্ছে কিনা। এই কোডগুলা লেটেস্ট কোড হচ্ছে 2018, অ্যামেন্ডমেন্ট আপ টু 2023। ঠিক আছে, নেক্সট যদি কোনো আবার অ্যামেন্ডমেন্ট আসে তাহলে সেটাই আমাদের কমপ্লায়েন্স করতে হবে। দেন মানি লন্ডার প্রিভেনশন অ্যাক্ট 2012, মানি লন্ডারিং প্রিভেনশন অ্যাক্ট 2012 সেটা কি করে, সেটা এখন আমাদের যে ইন্টারন্যাশনালি মানি লন্ডারিং এর উপর অনেক চাপ, অনেক চাপ। সুতরাং মানি লন্ডারিং এর প্রিভেনশন অ্যাক্ট সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। মানি লন্ডারিং অ্যাক্টে পড়ে না, বা মানি লন্ডারিং এর আইনের আওতার বাইরে এমন কোনো অপরাধ নাই। যত পৃথিবীর যত অপরাধ আছে সব অপরাধ ইচ্ছা করলে মানি লন্ডারিং আইনে ফালানো যাবে। ঠিক আছে, দেন আমাদের কমপ্লায়েন্স ইস্যু আছে লিস্টিং রেগুলেশন। এই লিস্টিং রেগুলেশন হচ্ছে কি, আপনার অর্গানাইজেশন, আপনি শেয়ার মার্কেটে আপনি এডিশনাল শেয়ার, আপনি রাইট শেয়ার ইস্যু করবেন, আপনি কমন স্টক মানে কমন শেয়ার করবেন, ইস্যু করবেন। এই যে শেয়ার ইস্যু করার জন্য সেই লিস্টিং রেগুলেশন গুলা জানতে হবে, সেই রেগুলেশন অনুযায়ী আপনার রিপোর্টিং করতে হবে। এইগুলা সবইগুলাই কি কোম্পানি সেক্রেটারি আন্ডারে থাকে। নেক্সট হচ্ছে চ্যাপ্টার 5, সেগমেন্ট 5 এ আমরা পাবো ডিরেক্টরস রিপোর্ট অ্যাজ পার কোম্পানি অ্যাক্ট 1994। আপনারা দেখবেন, আপনাদের যে অ্যানুয়াল রিপোর্ট আমি বলছি সেখানে দেখবেন ডিরেক্টরস রিপোর্ট নামে একটা রিপোর্ট আছে। দেখছেন কেউ ওই ডিরেক্টরস রিপোর্ট? না স্যার, দেখিনি স্যার।
কেউ দেখছেন ডিরেক্টরস রিপোর্ট সম্পর্কে? যদি কেউ দেখে থাকেন বলেন। জি স্যার থাকে। কি ডিরেক্টরস রিপোর্টে কি থাকে? কোম্পানির মিশন ভিশন তারপরে প্ল্যান, কোন সেগমেন্ট থাকলে সেগমেন্টের সবাই ফাইন্যান্সিয়াল শুনেন, স্টেটমেন্ট গুলো হ্যাঁ, থাকে। ডিরেক্টরস রিপোর্ট হচ্ছে, এটা কিন্তু আপনার ওই যে আপনার যে ব্যালেন্স শিট করেন, আপনার যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট করেন সেটা না, সেটা আগেই কি করে হয়, ডিরেক্টরস এর পক্ষে 2-3 জন চেয়ারম্যান এবং অন্য দুই একজন ডিরেক্টর ওনারা বর্ণনা করবেন। কি কি বর্ণনা করবেন? সেই এখানে কোম্পানির মিশন কি, কোম্পানির ভিশন কি, কোম্পানি প্রিভিয়াস পারফরমেন্স কি, কোম্পানি কেন তৈরি করা হয়, কোম্পানি অর্থনীতিতে কি অবদান রাখেন, সমাজে কি অবদান রাখতেছেন, সেই সব কিছু মিলে সে কতটুকু নিজের পারফরমেন্স, ভবিষ্যতে সে কি করতে চায়, এই জিনিসগুলা সে ফুটায় তুলে সে এখানে একটা রিপোর্ট তৈরি করেন। দিস ইজ কল্ড ডিরেক্টরস রিপোর্ট। ঠিক আছে, তাহলে এই ডিরেক্টরস রিপোর্টটা দেখবেন। একটা অর্গানাইজেশনের যদি ডিরেক্টরস রিপোর্টটা আপনি পড়েন তাহলে ওই অর্গানাইজেশন সম্পর্কে অনেকটা ধারণা পেয়ে ফেলবেন। যদিও অনেক ক্ষেত্রে ফেক ইনফরমেশন দেয় বা মানে একটা ভাওতাবাজি ইনফরমেশন দিয়ে থাকে, সেটা দিতে পারে, কিন্তু তুলনামূলকভাবে তারপরে আপনি অনেক কিছু পাবেন ওই কোম্পানি সম্পর্কে। তাহলে ডিরেক্টরস রিপোর্টটা দেখবেন যে কোনো কোম্পানি সম্পর্কে আপনি জানতে হলে। দেন হচ্ছে ডিসক্লোজার অন প্রাইস সেন্সিটিভ ইনফরমেশন। প্রাইস সেন্সিটিভ ইনফরমেশনের ডিসক্লোজার দিতে হয়, সেখানে কি কি ডিসক্লোজার আসবে সেগুলো আমরা দেখব। রিপোর্টিং অন শেয়ার হোল্ডিং অ্যাজ পার লিস্টিং রুলস। লিস্টিং রুলস অনুযায়ী শেয়ার হোল্ডিং এর ক্ষেত্রে কি কি রিপোর্ট করতে হয়। ডিসক্লোজার অন দ্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট অর রিঅ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ ডিরেক্টর। ডিরেক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট রিঅ্যাপয়েন্টমেন্টের ক্ষেত্রে কোন কোন পয়েন্টগুলো ডিসক্লোজার হবে। ডিক্লারেশন অফ সার্টিফিকেশন বাই দ্য সিইও অ্যান্ড সিএফও টু দ্য বোর্ড অন ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ফর দ্য ইয়ার এন্ডেড। এটা কেউ দেখছেন? সিইও সিএফও মিলে একটা ডিক্লারেশন দেয় ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের উপর। এই জি ডিক্লারেশন স্যার। কেউ দেখছেন সার্টিফিকেট? জি স্যার। কয়জনে দেখছেন? আর কে কে দেখছেন? মমিনুর রহমান, তারপর আর কে দেখছেন বলেন? স্টেটমেন্ট দেখছি স্যার। এই সার্টিফিকেশনটা দেখছেন? না স্যার দেখিনি স্যার। দেখেন নাই? আর স্যার কেউ আছেন দেখছেন? হ্যাঁ, স্যার এটা কি অ্যানুয়াল রিপোর্টের ওই যে প্রথমে যে সিও যেটা লিখে সার্টিফিকেশন দেয় ওইটা? সিইও এবং সিএফও জয়েন্টলি দুইজনের সাইন থাকে, দেখবেন দুইজনের সাইন থাকবে। ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ এটা ঠিক আছে। দেখবেন, দেখবেন সেখানে কি লেখে, লেখে যে এই যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট গুলা যত ডাটা আছে, যত তথ্য আছে, সেগুলা কি করা হয়েছে, কোনো মিসলিডিং করা হয় নাই, কোনো আইএস আইএফআরএস অনুসরণ করা কোনো হয়েছে। বোগাজ অনুযায়ী হয় নাই, অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী করা হয়েছে, আইএস আইএফআরএস অনুযায়ী করা হয়েছে। ঠিক আছে, এখানে সবগুলো সত্য এই মর্মে তারা সার্টিফাই করে। স্যার যদি যদি কোনো স্যাম্পল হ্যাঁ যদি থাকে স্যার তাহলে আমাদেরকে স্যার একটু গ্রুপে হ্যাঁ, শেয়ার করলে আমরা একটু এই জন্য দেখতাম, আমি কারণ সবাই তো স্যার লিস্টেড কোম্পানিতে জব করি না। এই জন্য একটা অ্যানুয়াল রিপোর্ট দেখবেন, কালকে একটা অ্যানুয়াল রিপোর্ট দেখবেন, আপনি যে কোনো একটা অ্যানুয়াল রিপোর্ট ওয়েবসাইটে গিয়ে পাবেন। যে কোনো কোম্পানির ওয়েবসাইটে যাবেন, আপনি যদি মনে করেন যে এক্সিম ব্যাংকের একটা ওয়েবসাইটে যাওয়া ঢুকেন, এক্সিম ব্যাংকের অ্যানুয়াল রিপোর্ট পাবেন। অন্য যে কোনো ব্যাংকে ঢুকেন পাবেন, অন্য যে কোনো মাল্টিনেশনাল কোম্পানি ঢুকেন অ্যানুয়াল রিপোর্ট পাবেন। ঠিক আছে, ফুল অ্যানুয়াল রিপোর্ট দেখবেন, ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট না, অ্যানুয়াল রিপোর্ট, ও খেয়াল রাখবেন। ক্লিয়ার? স্যার এটা এরপর আর কোডের মধ্যেও আছে, 2018 সালের কোডের লাস্টের দিকে আছে এটা। হ্যাঁ, লাস্টের দিকে আছে, সে অনুযায়ী কোম্পানিগুলো দিচ্ছে আর জি এটাই কর্পোরেট গভর্নেন্সের একটা পার্ট। দেন হচ্ছে the report as well as certificate regarding compliance conditions of corporate governance code. ঠিক আছে, ওই এখানে একটা নিচে ওই অ্যানুয়াল রিপোর্টে এটাও দিতে হয়। এই কর্পোরেট গভর্নেন্সের যে কোড গুলো আছে, সেই কোড গুলা সবগুলা লিস্ট এর ওই যে চেক লিস্ট যেটা, সেই চেক লিস্টে সার্টিফিকেশন দিতে হয় যে এইরকম এইগুলা সব মেনে চলছেন, এবং এই সার্টিফিকেটটা এবং কি করতে হয়, একটা অডিটর করতে হয়, হু ইজ নট স্ট্যাটিউটরি অডিটর। যে ফাইন্যান্সিয়াল অডিট করবেন উনি না, আরেকজন অডিটর নিয়োগ দিতে হয়। ঠিক আছে, দুইজন আলাদা আলাদা। সাবমিশন অফ রিটার্ন, তো আরজিএসসি তে সাবমিশন করতে হয়। দেন আইপি ইস্যু ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দ্য বাংলা সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন রুলস। আইপি ইস্যুর ক্ষেত্রে বাংলা সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন যে লিস্টিং রুলস আছে সেগুলো কি, এইগুলা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। এই হচ্ছে কর্পোরেট রিপোর্টিং, এই হচ্ছে আমাদের সিলেবাসের পার্ট। এর ভিতরে কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারেন।
কারো কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার আমরা সেক্রেটারি প্র্যাকটিসের জন্য কি সি এর ম্যানুয়ালটা ফলো করব নাকি সিএম এর ম্যানুয়ালটা ফলো করব? অবশ্যই সিএমএ করবেন, তবে আলটিমেটলি হচ্ছে সিএও না সিএমও না, কোনো কিছুই না। আপনি যখন যেখান থেকে পান খালি পড়বেন। বাংলাদেশ সব একই, কর্পোরেট গভর্নেন্স সেক্রেটারি প্র্যাকটিস একই জিনিস, সব জায়গায় একই পাবেন। লেখাটা হয়তো এক একজনের বা 5 লাইন লিখছে, এক একজনের 7 লাইন লিখছে, এক একজন এই 7 লাইনটাকে 3 লাইনে নিয়ে আসছে, এই এতটুকু পার্থক্য। আপনি জিনিসটা বুঝেন কিনা সেই অনুযায়ী আপনি আপনার মতো পরীক্ষা লিখবেন। ওকে। আর কারো কোশ্চেন? আমরা আজকে অন্য চ্যাপ্টার পড়বো না, আমরা এর ভিতরে কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বা থাকলে আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করব। নেক্সট ক্লাস আমরা কবে করবো? ওদের রুটিন আছে নাকি? নেক্সট রুটিন কবে? বুধবার আর শুক্রবার স্যার। বুধবার আর শুক্রবার। তো মনে হয় স্যার বুধবার পর্যন্ত তো স্যার হবে না, কারণ বুধবার তো সবাই বাইরে চলে যাবে। যাবে, চলে যাবো, রাইট। তো এই যে আমাদের লয়ের স্যার বললেন যে রোববার একটা ক্লাস হতে পারে, তো সম্ভবত স্যার রোববারও থাকতে পারে স্যার। তো এটা জানাবে স্যার নোটিশ দিয়ে। জুয়েল ভাই কি আছেন? জুয়েল ভাই, স্যার এটা হয়তো জানাবে, জুয়েল ভাই জুয়েল হয়তো ভাই কি জানাবে। আছেন? আমি একটু জুয়েল ভাইকে ফোন দিয়ে আমরা স্যার একটু জুয়েল ভাই confirm- নাই এখানে। একটু ফোন দিচ্ছি আমি, মোবাইলের মাধ্যমে ফোন দিয়ে কনফার্ম করে নিই নেক্সট আমরা ক্লাসটা করবো। হ্যাঁ জুয়েল ভাই, নেক্সট ক্লাস আমরা কবে করবো? রবিবার কি সেম টাইমে? ওকে, আমি জানাচ্ছি তাহলে। জি, শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার। জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি স্যার। তাহলে আমরা রবিবারে এই সময় একই সময়, হ্যাঁ, আমরা নেক্সট ক্লাস করবো। ওকে স্যার। জুয়েল ভাই তাই বললো। তাহলে এর ভিতরে আপনাদের আর কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারেন। নাই স্যার, আপাতত আগে একটু। তাহলে আপনাদের নেক্সট রবিবারের আগে কাজ হচ্ছে, যদি সম্ভব হয় আপনারা অ্যানুয়াল রিপোর্টটা একটু দেখবেন, হ্যাঁ, তারপরে আমরা পড়াশোনাতে চলে যাব, ঠিক আছে? আর আগের যা পড়ছেন কর্পোরেট গভর্নেন্স সেগুলো একটু রিভিউ করবেন যদি সম্ভব হয়, সময় তো কম, শনিবার আর রবিবার দিন। সবাই ভালো থাকেন, আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।